ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਸਵਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਿਸਵਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। इस मुलाकात के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह तो मंग की गई सी कि एक समूह बनाए जाण जो समूह हर रोज़ अपनियां ड्यूटियां कांग्रेस भवन दे विच देण अते 3-3 4-4 घंटियां दा समा कांग्रेस भवन च बिता के लोकां दीयां मुश्किलां दा हल कीता जाना चाहिए। इस दी मंग नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी लिखदियां कीती सी, जिस दे विच 10 मैंबरी रणनीतिक समूह कायम करने के उत्ते सहमति जताई गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसके उत्ते ट्वीट किया है। रवीन ठुकराल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने इस कहा है कि समूह की प्रधानगी मुख मंत्री करनगे अते स्थानक सरकारां मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अते समाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी, नवजोत सिंह सिद्धू अते पार्टी के 4 वर्किंग प्रधानां कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर डैनी, संगत सिंह गिलजियां अते पवन गोयल ते प्रगट सिंह तो इलावा इस समूह के मैंबर जो होणगे। ये फैसला सवेरे उदों लिया गया सी जदों नवजोत सिंह सिद्धू के वलों नागरा अते प्रगट सिंह के समेत जाके मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल कीती गई सी अते पंजाब दे नाल जुड़े मुद्दों अते पार्टी ते सरकार दरमियान बेहतर तालमेल के लिए कदम चुकण के बारे विचार वटांदरा नवजोत सिंह सिद्धू ने कीता सी। दस्सिए कि समूह के वलों होर मंत्रियों ते माहरां दे लोड़ अनुसार सलाह मशवरे नाल हफ्तावारी मीटिंगां कीतियां जाणगीआं। इन्हां मीटिंगां विच सूबा सरकारां वल्लों पहलां ही लागू कीतियां जा रहीआं वक्खो वक्खरीआं पहलकदमियां बारे विचार चर्चा ते समीक्षा होएगी। इस संबंध विच जानकारी दित्ती गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट किया है ते नाल ही उन्होंने एक होर फैसले तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों नूं प्रतिदिन पंजाब कांग्रेस भवन दे विच वारोवार मौजूद रहने लई भी कहा है तां जो विधायकां ते पार्टी के होर अहुदेदारां दे नाल उन्हां दे हलकियां इलाकिਆਂ नाल संबंधित मुद्दों बारे विचार चर्चा हो सके ते उन्हां दीयां मुश्किलां दा मौके ते हल हो सके। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुक्म जारी कर दिते ने। उधर बीते दिन ही भाजपा नूं झटका दे गए अनिल जोशी दे वल्लों भाजपा दा पक्का केडर तोड़ के अकाली दल दे नाल जोड़ लिया गया। जी हाँ, अनिल जोशी दे नाल वड्डे दिग्गज नाम भी अकाली दल दे विच शामिल हो गए ने। दस्सिए कि अनिल जोशी नूं किसानां दे हक दे विच बोलण दे चलदिआं पार्टी चों कुछ सालां दे लई सस्पेंड कर दिता गया सी, जिस तो बाद अनिल जोशी दे वल्लों पक्के तौर ते उत्ते भाजपा छड्ड दित्ती गई है ते अकाली दल दा पल्ला फड़ लिया अनिल जोशी ने इस मौके के उत्ते एक खास प्रोग्राम के दरम्यान प्रकाश सिंह बादल दीयां तरीफां दे पुल भी बने ने। मैं अज श्रोमणी अकाली दल के परिवार का मैंबर बनया, पर मैनू उपरापन इस करके नहीं लग रहा कि 10 साल मैं MLA होंदियां जां मिनिस्टर होंदियां भी इस परिवार च रहे हैं, इकट्ठे बैठते रहे हैं विधान सभा च भी एक साइड ते, उस तो बाद मिनिस्टर बनया कैबिनेट च भी विधान सभा च भी इकट्ठे बैठते रहे हैं। तो बादल साहब की रहनमाई दे विच असीं बहुत सारे काम कीते हैं, बहुत सारी डिवेलपमेंट की है। तो आने वाली जिहड़ी 2022 दे विच श्रोमणी अकाली दल की बसपा की सरकार बनूगी, उहदे च भी साडा एजेंडा प्रायोरिटी जिहड़ी है वो पंजाब का सौहार्द भाईचारा, पंजाब की शांति ते डिवेलपमेंट रहूगा। इंडस्ट्री की तरक्की हो, ट्रेड की तरक्की हो, क्योंकि मैं शहर के विचों नुमाइंदगी करदा, शहर के लोगों के विचों जित के आना। मैं पहला भी शहरीों के मुद्दों के उत्ते, इंडस्ट्री के उत्ते, व्यापार के उत्ते, डिवेलपमेंट के उत्ते बहुत काम किया। गुरु की नगरी नूं असीं यूरोप वर्गा सजाया सी, पर इस सरकार ने आण के उन्होंने बर्बाद करता। ये झूठ बोल के सरकार आई सी कांग्रेस की, बहुत लुभावने वादे करके इन्होंने झूठ मार के सौंह खा के गुटका साहब दियाँ, मैं बहुत डिटेल च नहीं जावांगा, तुहानूं पता वोटां लोकां दियां ठगियां सन, लोकां नूं हवावां दे च उड़ा के इन्हां दे किसानां दे हर तरह के करजे माफ़ करांगे, जिहदे च 90,000 करोड़ रुपया बनदा, क्योंकि डिटेल दसी सी उन्होंने कि आड़तियां तक दे पैसे भी सरकार मुड़ूगी, कोआपरेटिव बैंकों के भी, नैशनल बैंकों के भी, तो आड़तियां के भी। तुहाडे सामने 90,000 करोड़ रुपया बनदा। एडा वड्डा झूठ लोगों हवावां च
ਝੂਠੇ ਦਵਾਏ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। हम सब इस बात के जानकार हैं, हमें पता है कि दिखावे के लिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एसएडी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से यह बताना चाहता हूं और मैं अभी प्रूफ करूंगा कि आज भी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन अलायंस पंजाब में बरकरार है। पूरी तरीके से बीजेपी और अकाली दल साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इनकी अलायंस जो एक एक्सप्लिसिट अलायंस थी, अब वो एक इम्प्लिसिट अलायंस बन गई है। विजिबल अलायंस एक इनविजिबल अलायंस बन गई है, लेकिन आज भी उनकी अलायंस जारी है। हम सब ये बात जानते हैं कि जब से ये 3 काले कानून केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार लाई, तब से लेकर आज तक भाजपा के नेताओं को, बीजेपी के आगुओं को, फॉर्मर मंत्रियों को, एमएलएस को, चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक को पिंडों में वड़ने नहीं दिया जा रहा, जाने तक नहीं दिया जा रहा। लोग उन्हें अपने गली मोहल्ले में नहीं देखना चाहते, दरवाजा नहीं खोलते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इतनी नफरत हमारे पंजाब सूबे के हम सब लोग बीजेपी से करते हैं। तो बीजेपी जब डायरेक्टली सामने आकर इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच जाकर वोट नहीं मान पा रही है, तो बीजेपी ने फैसला लिया और बीजेपी ने यह फैसला लिया कि वो अपने सारे लीडर्स को, सारे आगुओं को, नेताओं को, वर्कर को, काडर को पूरी तरीके से लॉक स्टॉक एंड बैरल अकाली दल में शिफ्ट कर देंगे। उधर सुखबीर सिंह बादल ने भी अनिल जोशी ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅनिल जोशी ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। जोशी जी की आदतां मेरियां वर्गियां ही है, दलेर भी पूरे है, धक्कड़ भी है। एक इन्हां नूं डिवेलपमेंट का बड़ा शौक है। तुसीं इन्हां दे हलके जाके जाओ, अमृतसर शहर जाके देखो, नक्शा बदल दिता। मैनूं याद है, मैं डिप्टी सीएम सी या मेरे नाम मिनिस्टर सी, असीं प्लैनिंग की कि गुरु की नगरी नूं सजाउणा है। असीं किते ना कितों पैसा ला के, मैनूं लगदा 1000, 1500, 2000 करोड़ तो वध लाया होना है। सारा नक्शा बदलिया। बंदे बंदे ते निर्भर हुंदा है। उस ही कुर्सी ते अज कांग्रेस का प्रधान बैठा सी, उसी महकमे एक इट नहीं लगी 2.5 साल जो मंत्री उस महकमे का सी। फर्क है क्योंकि वो मन च सोच तरक्की नहीं, वो कली सोच है एवं रौला पाना, ड्रामे करने। अज आपां नूं फैसला करना है कि अपने पंजाबियों की केड़ी पार्टी है। इको एक पार्टी है जिहड़ी पंजाब च रह के पंजाबियों के हक ते लड़ाई लड़दी है। इको एक पार्टी है जिहड़ी वचन दिंदी है कि पंजाब की अमन शांति, पंजाब की भाईचारक सांझ रखनी साडी जिम्मेवारी है। साडी मेरी जान जा सकती, साडी लीडरशिप की जान जा सकती है, पर असीं पंजाब विच किते भी अमन शांति ते भाईचारक सांझ। कई इत्थे प्रैस वाले वीरां दा इक्को सवाल हुंदा कि थोड़ी भी आपस च माड़ी मोटी खड़कदी रहिंदी सी। गुस्सा ना करियो, खड़कदी तां थोड़ी भी आपस च बड़ी है, खड़कदी किहदी नहीं अजकल। मगर असीं हुण रल के खड़का करना है, और जदों रल के खड़का कीता ते ठोको ताली नूं भी खड़का के रख देंगे कि उस हिम्मती वीर नूं अज मैं श्रोमणी अकाली दल विच जिथे जी आया नूं कहना, उत्थे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं कहूंगा कि साबका कैबिनेट मिनिस्टर, 2 बारी एमएलए रहे भाजपा च, और मैं गल कहंदे मैनूं फकर हुंदा कि किसानी दे दर्द नूं और किसानी ते पंजाब, क्योंकि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जे किसानी प्रफुल्लित ते आड़तीए दा काम चलू, जे आड़तीए दा चलू ते दुकानदार दा चलू। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दुकानदारी, शहरी पेंडू लोग, ये 9 मास का रिश्ता जिहड़े एक दूजे नाल जुड़े हैं, उस गल नूं समझदिआं
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ, ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਤਬਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤੀਸਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਧਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਹੱਠ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਹੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਹੱਠ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਰਾਜਹੱਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਵਾਅਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਉਹ ਜੋੜੇ ਲਾਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਘੇਰ ਕੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਈ ਡਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲਓ, ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੁੱਟੇ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ। ਉਧਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सिख प्रचारकों का की कुछ कहना वो भी सुनावांगे। देखिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो चुनाव अब हम लोगों ने 22 अगस्त को कराने के लिए निर्धारित किए हैं, उस संदर्भ में दिल्ली चुनाव निर्देशालय द्वारा पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में आपको जैसे बताया जा रहा है कि 556 हमारे पोलिंग बूथ रहेंगे और वो 230 डिफरेंट लोकेशन पर हैं, और इसमें से कुछ हमारे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव भी लोकेशन है। ये 59 लोकेशंस हैं, उन पे हम स्पेशल माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफी उनकी स्पेशल करा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो गई हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और पूरी तैयारी कर ली गई है। कोविड गाइडलाइंस को भी हमने MCDs से जो बूथ की प्रिपरेशन थी वो पूरे फॉलो कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करा जाएगा। और इसके अलावा हमारी तरफ से RO, रिटर्निंग ऑफिसर सभी पूरी तरह अपॉइंटेड है, और इस बार हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी वोटिंग परसेंटेज रहेगी। सर, अगर सेंसिटिव बूथ की बात करें तो कितने सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, हमने लोगों को काफ़ी हद तक मोटिवेट करा है कि हमारे ऑटो टिपर्स या पब्लिसिटी कैंपेन के थ्रू कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करें। 51 हमारे पास सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव है, और 131 सेंसिटिव हमारे पोलिंग स्टेशन है। ये अराउंड 59 लोकेशन पर हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग उन पे स्पेशल नज़र रख रहे हैं, पुलिस के द्वारा भी उन पे स्पेशल तैयारी करी जा रही है। और चुनाव को पारदर्शिता रखने के लिए हम लोगों के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी जो भी, हम लोग उनको प्रॉपरली एजुकेट कर रहे हैं, कैंपेनिंग के लिए पब्लिक को भी मोट कर रहे हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੀ ਪੁੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਰਟ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 5700 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25% ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, 5 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਸਾਡਾ ਘਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੀਗੀ 3 ਸਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ 10,300 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਨਾ ਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੁੰਗੀ ਬੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1/16 ਤੋਂ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KP ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।